Yes, an entity has fixed fee contract of 1 million to develop product that means specific performance criteria. இது வந்து பாஸ்ட் எக்ஸாம் 2021 கேட்ட கேள்வி. ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி கூட. நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தா தெரியும். எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் டு கம்ப்ளீட் த கான்ட்ராக்ட் 9,50,000. The entity will transfer cost of control over 5 years and the entity uses the cost to input method to measure the progress on contract. An incentive award is available if the product meets the following weightage criteria. Weight 951 kilogram. அதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவார்டு வந்து 0% ஃபிக்ஸட் ஃபீஸ், இன்சென்டிவ்ஸ் வந்து ஒன்றும் கிடையாது. அதே 701 950 கிலோவாக இருந்துச்சுன்னா அவார்டு வந்து என்ன செய்ய சொல்கிறாங்க அவங்க 10%. ஃபிக்ஸட் ஃபீஸ் வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் அப்படின்றது வந்து இப்படி வருது. இன்சென்டிவ் வந்து 10,000 25,000. 700 or less இருந்துச்சுன்னா 25% வந்து அவார்டு ஃபிக்ஸட் ஃபீஸ். The entity has extensive experience creating product that meets the specific performance criteria. Based on its experience, the entity has identified 5 engineering alternatives that will achieve 10% intensities and the 2 that will achieve 25% incentives. In this case, the entity determined that it is 90% confidence that it will achieve 10% incentives and 20% confidence in that achieve 25% incentives. Based on the analysis, the above entities believes 10% is the most likely amount when estimating transaction price. Therefore, the entity includes only 10% award in the transaction price when calculating the revenue because the entity has concluded it is probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved due to 95% confidence in achieving 10% award. Then entity reassesses its production status quarterly to determine whether it is on track to meet the criteria for incentive award. At the end of year 4, it becomes apparent that this contract will fully achieve the weight-based criterion. Therefore, the entity revises its estimates of variable consideration to it include entire 25% of incentive fees in year 4 because at this point it is probable that significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when including the entire variable consideration is treated transaction price. Evaluate the impact changes in variable considerations when cost is incurred as follows. First year, second year, third year, fourth year. Calculate yearly revenue, operating profit margins. For simplification purpose, calculate revenue for the year independently based on cost incurred during the year divided by total cost with the assumption that the total expected cost do not change. இது கொஞ்சம் பெரிய கணக்கு பெருசாக இருக்கும். ஆனாலும் எவ்வளோ சம் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ்டிமேட் காஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா 9,50,000. டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸ் வந்து இனிஷியல் எக்ஸ்பெக்டிங் இன்சென்டிவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 லேக்கில் 10%னா 1 லேக். அப்போ இனிஷியல் டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 லேக் ப்ளஸ் 1 லேக் அப்படின்றது தான் அங்கே சொல்லுவாங்க. அடுத்து வந்து 4 இயர் சொல்கிறாங்க இல்லையா, இந்த 4 இயர் எஸ்டிமேட் ரிவைஸ் டு 25% இன்சென்டிவ்ஸ். அப்போ 12,50,000 நீங்கள் சொல்கிறீங்க, எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இயர் வைஸ் கால்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 50,000, 1,25,000, 4,00,000, 2,25,000, 50,000 சொல்கிறீங்க. அது வந்து காஸ்ட்டு. அது வந்து எப்படி 57,895 அப்படி சொல்லுவாங்க. அப்புறம் 27,632, 63,158, 1,86,212. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,720, 790. இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். முக்கியமான விஷயம். சரி, நம்ம எப்படி இதை ஆன்சர் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன். கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் வந்து 10 லட்ச ரூபான்னு சொல்லிட்டோம். இனிஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து
10 lakh. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச transaction price வந்து 11 lakhs. Revenue is recognized based on cost incurred. அப்போ அந்த 4 year எஸ்டிமேஷன் வந்து நம்ம இப்படி சொல்கிறாங்க. Revenue is recognized based on cost incurred, total expected cost. In 4 year 4, the company becomes confident it will receive 25% incentives. That is 12 lakh, 2,50,000. 4th year தான். அது வரைக்கும் அவங்க 1,00,000 தான் போட்டு வராங்க. No transaction price becomes 12,50,000. 5, 6, 7, 8. Therefore, the new revenue of 4 and 5 years is calculated as new price. இதே உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா, ஒப்பந்ததாரரின் நிரந்தர தொகை வந்து 10 லட்சம் ரூபாய். ஆரம்பத்தில் நிறுவனம் 10% இன்சென்டிவ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறது. அதனால் டிரான்சாக்ஷன் பிரைஸ் வந்து 11 லட்சம் போடுறாங்க. ஆனால் டோட்டல் எக்ஸ்பெக்டட் காஸ்ட் வந்து 9,50,000 தான். இயர் 4 தான் இன்சென்டிவ்ஸ் வந்து முடிவாகுது 2,50,000. அது புதிய டிரான்சாக்ஷன் பிரைஸ் வந்து 12,50,000. ஸோ இயர் 4 and 5 ரெவன்யூவில் வந்து ப்ரைஸ் கணக்கிடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான சம்மு. ஆனால் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். எப்படின்னா காஸ்ட் இன்கர்டு வந்து எப்படி ஆகுது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபிக்ஸ்டு ரெவன்யூ வந்து ஏன் எப்படி வந்து 50,000 வந்து 57,895 ரூபாய் எப்படி வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறது தான் முக்கியமான விஷயம். அது ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் தான். ஃபிக்ஸ்டு ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா A into H by B சொல்கிறாங்க. அப்போ A என்பது என்ன, H என்பது என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்போ A என்பது நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா ஃபிக்ஸட் 10 lakh. தேங்க்யூ. பட் இந்த கால்குலேஷன் பண்ணால் வந்துடும்.